स्केच रेडी किया है और मेरे भाई भी रेडी हो चुके हैं। વડીલો પાસેથી પણ ન સાંભળ્યું હોય કે કોઈ એક પ્રોગ્રામ 4 મહિના ચાલે તો અમારા ગુનેરી ગામમાં जय माता जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों मैं MS10 आर्टिस्ट अपने आर्ट स्टूडियो में बैठकर स्केच करते पूर्ण करा था। पूरी मेहनत और प्रयास के साथ स्केच मेरा सफलतापूर्वक संपूर्ण हो चुका, अभी आप देख सकते। तो देखिए दोस्तों, श्री श्री 1008 दिगंबर खुशहाल भारती बापू जी का मैंने बहुत ही शानदार, आप देख सकते हो, मेरे ओर से पूरी मेहनत और प्रयास कर स्केच रेडी किया है। इसको आज गुफा के नज़दीक आज मीटिंग होने वाली है, क्योंकि सनातन अभी चल रहा है चतुर्मास 2025। उसके खास अवसर पर मेरे अंदर से मेरी भावना हुई कि मैं गुरु जी का एक बहुत ही शानदार फोटो बनाऊं और उनको भेंट करूं। मेरे पास बहुत शानदार, यहाँ पे देखे आराम से आया हूँ मैं, मेरा तहसील नखत्राणा है और आपका तहसील मैं गुनेरी गाँव में हूँ। और यहाँ पे मेरे पास साधन सामग्री नहीं थी, फिर मैंने अपने से प्रयास किया और ये थोड़ा बहुत तो अपने मेहनत करने के बाद फोटो रेडी किया है, जो अभी उनको भेंट देने जा रहा हूँ। शाबाश बेटा। देखिए दोस्तों, इन दोनों को अभी मैं उठाने आ चुका हूँ। ये जगह के, ये देखो मुँह छुपा रहे हैं, सोए हुए हैं, ये सोए हुए शेर हैं, इनको जगाना है आज और गुफा की ओर लेके जाना है। देखिए आप कितने घोड़े बेच के सो रहे हैं, आप देखिए गधे हैं, घोड़े बेच के सो रहे हैं। ये देखिए आप, मैं गुनेरी का भाणेज हूँ और ये मेरा भाणेज है, आप देख सकते हो। देख लो भाई, खिंचवा रहा हूँ तस्वीर, क्योंकि आगे जाके ब्लॉग में बहुत ही शानदार देखेंगे ये सब भी आपको सीन, इसलिए मैं शूटिंग कर रहा हूँ यहाँ की। 3 साल बाद पहले की बात है, 4 साल भी हो सकते हैं शायद, तब मैं ऐसे फोटो एडिट करता था। इतना आइडिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो सब हो चुका, आप देख सकते हो। लेकिन पहले की मेरी एडिटिंग आप देख सकते हो, मजा नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, गौतम गंभीर हमारा बहुत ही शानदार ठन के रेडी हो रहा है अभी आगे के लिए प्रस्थान करने के लिए। कपड़ा वगैरह उठा रहा है, आगे बढ़ेंगे अभी। दोस्तों यहाँ पे बन रही है केसर मधुरी कड़क बेहतरीन स्वादिष्ट और अच्छी और बेहतरीन इलायची अदरक के साथ चाय, ये चीनी, ये क्या बोलते हैं इसको, बोकी कच्ची में। और ये देखा जाए तो हमारे बर्तन रखने का बहुत ही शानदार। देखिए दोस्तों, आज गुरु जी का स्केच बना के हम सभी भाई लोग इकट्ठा होके रवाना हो रहे हैं हमारे घर से, मतलब मामा जी घर से गुफा के लिए। उससे पहले ये स्केच रेडी हो चुका है और मेरे भाई भी रेडी हो चुके हैं। આપણા મીટિંગ માટે પધાર્યા છે। વડીલો પાસેથી પણ ન સાંભળ્યું હોય કે કોઈ એક પ્રોગ્રામ 4 મહિના ચાલે, કલ્પના પણ ન થઈ શકે। પણ એવું મોટું કાર્યક્રમ જ્યારે આ કચ્છની પાવન ભૂમિ, આ ગુનેરીની પાવન ભૂમિ ઉપર શરૂ થઈ ગયું છે, ત્યારે હમણાં જ આપણી વચ્ચે સંતો પધારશે। તો ચોક્કસપણે આપના વિચારો, આપના અનુભવો આશીર્વાદથી ચાલતો તો આપણે માનો તાળીઓના ગણગડાટ સાથે સ્વાગત કરશું। માં પધારો અને એમને જરાક જગ્યા કરી આપજો। આયુષી ચંદુમાં અને ઉષામાં પધાર્યા છે, બધાનું સ્વાગત છે અહીં આ ગુનેરીની પાવન ભૂમિ ઉપર। માં પધારો। કુશળ ભારતી બાબુ પધારી ચૂક્યા છે, આપણે બધા એક જગ્યાએ ઊભા થઈ જશું।
विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम। सनातनी भाइयों અને બહેનો, આપણે સૌ આજે આ પાવન ધરા ઉપર ઉપસ્થિત થયા છીએ। આપણને સૌને ખબર છે કે અહીંયા સુરક્ષિત રહે અને બાપુનો સદાથી એવો નિર્ણય અને એવો વિચાર રહ્યો છે કે સનાતન ધર્મનો હંમેશા વિજય થાય, સનાતન ધર્મ છે એ સુરક્ષિત રહે। વર્તમાન સમયમાં સૌથી વધારે પ્રહારો થતા હોય ને તો એ આપણા સનાતન ધર્મના છે। આપણે બહુ શાંતિવાન છીએ કરતા જાય છે, પણ બધાની અંદર સંગઠિતતાની જે શક્તિ જોઈએ એ ક્યાંક ક્યાંક કોની વચ્ચે આવી અને દર્શન આપી આપણા સૌ પર કૃપા પ્રસાદી વરસાવે છે। એ આખો મહિનો અહીંયા પાર્થિવ શિવલિંગની પૂજા થશે। સવારે એ માટીના શિવલિંગનું પૂજનનો મહત્વ અનેરો છે અને એ પાર્થિવ શિવલિંગનું પૂજન આખા શ્રાવણ માસ દરમિયાન અહીં ચાલતો રહેશે। અને આવતીકાલે આપણી વચ્ચે અહીં આવો અમારા ભારતના ખૂણામાં, આવો અમારા ગુનેરી ગામમાં, આવો અમારી નિત્ય શિવ નિરંજન દેવની ગુફાએ અને આવીને જુઓ કે અમારા ભારત દેશનો સાધુ આ કરી શકે છે। ભારત દેશ ચમત્કારનો નહીં, આ સાધુ સંતોને નમસ્કાર કરવાનો દેશ છે। શિયાળે સોરઠ ભલો, ઉનાળે ભલો ગુજરાત, ચોમાસે વાગડ ભલો પણ મારો કચડો બારે માં। જે કથા છે એ દેવી ભાગવત કથા જે 22/9/2025 થી શરૂ થશે અને 30/9/2025 પૂર્ણ થશે। અને આ વક્તા કિરણભાઈ શાસ્ત્રી રવાપરવાળા 2025 થી 17/10/2025 સુધી અને એમના વક્તા વિશાલ કૃષ્ણ જોશી છે। ત્યારબાદ બગલામુખી યજ્ઞ જે 25/10/2025 થી 2/11/2025 આ કાર્યક્રમના એન્ડમાં અત્યાર સુધી 1 કરોડ રૂપિયા કહું તો ઓછા એટલો કામ આ સંસ્થાનો આ 10-15-20 દિવસમાં થઈ ગયો છે। પણ બગલામુખી યજ્ઞમાં નામ લખાવું હોય 1,11,000 એક જોડી સાથે બેસવાનું અને 10 દિવસનો યજ્ઞ છે। ભારતી બાપુના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। દેવુભા સામતજી ગામ ભૈયા તાળીઓ હા દાદા ક્યાં બોલ છે તાળીઓના ગણગણાટથી વધાવી લો તમને। ભગવાનની દયાથી કન્ટિન્યુ સારા કામો વાપરે છે અને આપણા વિસ્તારમાં ભાઈ લીંબાણી દયાપર, નીતિનભાઈ રૂડાણી ઘડુલી, માનસંગજી જીવનસિંહ જાડેજા ગુનેરી, જસુભા ગોમાજી સાયરા, જયંતિભાઈ લીંબાણી સિયોત અને મારું નામ છે। છતાંય હજી નામ ઉમેરવાના છે। કોઈને સ્વેચ્છાએ પોતાનું નામ લખાવવું હોય અને સેવા આપવી હોય તો દરેકનો આવકાર્ય છે। બાપુના આશીર્વાદથી અને મહાદેવની કૃપાથી 1,11,111 હું મારા બાપુજીના નામે થોડા શિવભા કેતુભાના નામે લખાવું છું। આ સિવાય મુખ્ય આયોજન સમિતિમાં રહેશે। આ સિવાય દીપકભાઈ રેલોન, દેવુભા મેઘરાજજી ગુનેરી, લીલાધરભાઈ શાહ રવાપર, રતનજી રામસંગજી જાડેજા ખટિયા, ભવનભાઈ લીંબાણી દયાપર, નીતિનભાઈ રૂડાણી ગઢુલી, માનસંગજી જીવણજી જાડેજા ગુનેરી, જસુભા ગોમાજી જાડેજા સાયરા, જયંતિભાઈ લીંબાણી સિયોત અને ગિરિરાજસિંહ થોટા પાંદરો। 1,11,111 શાહ કાનજી બેરાજ મૂળ ગામ ગુનેરી હાલે રવાપર તાળીઓના ગણગણાટથી વધાવી લો। રૂપિયા 1,11,111 યુગરાજસિંહ ઉર્ફે રાજુભાઈ સરદાર સરદાર રેસ્ટોરન્ટ તાળીઓના ગણગણાટથી વધાવી લો। 1,11,111 સ્વર્ગસ્થ ઠક્કર દેવતન રણછોડદાસ। 1,11,111 શાહ કાનજી બેરાજ રવાપર મૂળ ગામ ગુનેરી। 1,11,111 રાજુભાઈ સરદાર નરા દયાપર। ટીમ બીજા રસોડા સમિતિ ટોટલ
આપણે જે ભૂમિ ઉપર ભેગા થયા એવા સંત કોને કહેવાય?